نصير أحكام الدين القديم وأدخلنا الجنة المتقين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأدخلنا في ملة أبينا إبراهيم وسماكم المسلمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث فينا بالقرآن العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الرسول بقلب سليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أخي المسلم رحمكم الله، المنعم أنه لا يخفى عليكم أن هذا يوم عيد العزاء، وهذا من فضل الإله الأعلى، فعلينا أن نشكره الله ملء السماء والثرى. صلينا برحمته تعالى صلوات العبد واجبة العام. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة ولهم اليومان يلعبون فيها. فقال: ما هذه اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بها خيرا منهما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ثانيا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه العزاهي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: ما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لكل شعرة من الصوف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد فديناه بذبح عظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم صل وسلم على خلفاء الراشدين خصوصا وعلى جميع الصحابة ومن اتبعهم عموما. اللهم خلد الدول الإسلامية وخاصة دولة بنغلاديش. اللهم أحكم وعدل فيها نظام الإسلام. اللهم ثبت ووفق سلاطين العهد والزمان على العدل والإحسان الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأعلى وأعظم.
আযম ওয়া আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। এবার আপনাদের যারা কমিটিতে আছেন আপনাদের কাজ করে বলতে কথা বলার অবস্থায় আছে। কথা কি আপনি বলতে পারবেন? না, সম্মানিত মুসল্লিরা, আমাদের ইমাম সাহেব মাওলানা এনামুল হক শাফি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে, আমার ডায়াবেটিসের কারণে এবং অন্যান্য রোগের কারণে একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে। আপনাদের ভালোবাসায় থাকেন উনি কুষ্টিয়াতে, মঙ্গলবাড়িতে বড় ছেলের কাছে ছোট ছেলের কাছে এসেছেন দোয়া নেওয়ার জন্য। আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন হায়াতে তাজ্জেবা সিহাতে কুল্লিয়া দান করেন। আমাদের দোয়া করার জন্য ওনার হায়াত যেন আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন। আপনারা যারা দায়িত্বে আছেন দ্রুত করেন, এমনিতেই নামাজটা দেরি হয়ে গেছে। আগামীতে আমার মনে হয় এরকম যদি গরমের সময় হয় তো নামাজটা 7টা 7:30টায় দিলে ভালো হয়। যারা দায়িত্বে আছেন পরামর্শ করে এটা করে নেবেন। কুষ্টিয়াতে আমি যেখানে আছি নামাজ ওখানে 7টায় দিয়েছে। ঈদের দিনের কয়েকটা সুন্নাতের ভেতরে এটাও একটা সুন্নাত বা মুস্তাহাব আমল। যাদের কোরবানি আছে তারা সকাল থেকে কিছু খাবার না খেয়ে ঈদের নামাজ শেষ করে ওটা জবাই করে রান্না করে তারপরে খাবার শুরু করে। সেই হিসাবে আমার মনে হয় প্রায় এখন আমাদের কবর জিয়ারত করে বাড়ি যেতে 9টা 9:30 বাজবে। জবাই করে খাবার খেতে আমার মনে হয় 1টা 2টা বেজে যাবে। এই জন্যে আগামী থেকে একটু সময়টা আরো আধা ঘন্টা 45 মিনিট এগিয়ে দেবেন। কয়েকটা কথা বলা দরকার, একটু দ্রুত করবেন। এই যে গরমে আসলে সহ্যের বাইরে যাচ্ছে যারা, আমার ফ্যান চলছে দেখা আছে, যারা বাইরে আছেন আগামী থেকে কিছু কাজ আমরা হাতে দিতে চাই। আমি ঘোষণা দিচ্ছি সামনে বাস্তবায়ন হবে ইনশাআল্লাহ। যে কিছু বাগান দেখতে পাচ্ছেন পেছনে, এটা পরিষ্কার করে আরো ওই নদী পর্যন্ত খাল পর্যন্ত পুরাটা জমি ঈদগার জন্য আমরা নিতে চাই। পুরাটা ঘিরে কুষ্টিয়াতে যেখানে আমি আছি ওই জায়গার যে ঈদগার যে সিস্টেম যে সুন্দর, ওই সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি হবে সামনে ইনশাআল্লাহ। অজুখানাটা যদি এখানে থাকবে না হলেও ওই পেছনে ওই খাল যেখানে আছে বা নদী আছে ওর সাথে অ্যাটাচ করে দিলে পানিগুলো ওদিকে যাবে, দেখতে একটা সৌন্দর্য বর্ধন হবে। যেহেতু এখানে 9-10টা মসজিদের মানুষ আসেন আপনারা, আমি বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা থানা আমার বাকি নেই যে আমি যাইনি। 560টার উপরে থানায় দেশে ফিরায় জায়গায় অন্তত একবার হলেও গেছে। যারা বাংলাদেশে আমার হাতের মোঠার ভেতরে আমি জানি কৃষ্টি কালচার গুলো 20 জন 30 জন নিয়ে নামাজ পড়ে তারা, অথচ এখানে আমরা 11-12টা মসজিদের মানুষ এক জায়গায়। আমাদের ইমাম যিনি আছেন তাকে ধন্যবাদ, তাকে শুকরিয়া জানাই যে 40-50 বছর উনি যে ইউনিটিটা ঠিক রেখেছে। এই যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা এটা ফরজ। ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকা কি? নামাজ পড়া জবাব দেবে, রোজা রাখা, হজ যদি সমর্থ থাকে হজ করা কি, সম্পদ থাকলে যাকাত দেওয়া কি, আর এক জায়গায় থাকা কি। নামাজের মতো ফরজ মনে করে যদি আমরা এক জায়গায় থাকতাম, আমার মনে হয় ফিলিস্তিন স্বাধীন হয়ে যেত আরো আগে। আমাদের ভেতরে ইউনিটিতে না থাকার কারণে 57টা মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীতে, অথচ সারা দুনিয়ায় আমরাই মার খাই এই কারণে আমাদের একতা নেই। আর একতা নেই যে কারণগুলো খুব বড় বড়, ওই ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে হয়তো মনোমালিন্য হয়ে এমন জায়গায় পৌঁছিয়েছে অমন আছে কিয়ামতের আগেও আর এক জায়গায় হবে। অথচ এটা যে হারাম। মত পার্থক্য কোন মাসলা মাসাইল নিয়ে জায়েজ আছে, যেমন 6 তাকবীরের নামাজও জায়েজ আছে, 12 তাকবীরের নামাজও কি আছে, কিন্তু ঠেলাঠেলি করা যাবে না। আপনার যেটা আমাদের এই উপমহাদেশে এই এলাকায় যেহেতু আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহির মাযহাব মেনে আমরা চলি বেশি, এই জন্য আমরা 6 তাকবীরে পড়ি। কেউ যদি 12 তাকবীরে পড়তে চায় কোনো অসুবিধা নেই। আপনি কোনো মত মানেন না, কিন্তু শ্রদ্ধা করা লাগবে সে মত। আমার কথা বুঝতেছেন? টাকা একদিক থেকে দেন, কথাগুলো শোনেন, কালকে তো আর আমরা পাবেন না পাবেন। কোন বিষয়ে ইসলামের মত পার্থক্য করা জায়েজ আছে, কিন্তু দলাদলি করা জায়েজ নেই। অথচ ইসলামের কোন বিধান নিয়ে আমাদের এই দেশে মত পার্থক্য যতটুকু, দল পার্থক্য তার চাইতে বেশি। এই দলাদলিটা বন্ধ করা দরকার আমাদের। অন্যান্য জায়গা যেভাবে দেখেছি আমরা এটাকে ওইভাবে সাজিয়ে রাখবো আমাদের আজীবন ইনশাআল্লাহ। সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। আগামী দিনে আরো সভা বর্ণন যেন হয়।
দ্বিতীয় নম্বরে এরকম গরম যদি থাকে রমজানে এবং ঈদুল আজহা একটু ঘিরে দেবে, টাকা পয়সার অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ। কমিটির লোকজন একটু ভয় পায় না, টাকা পয়সা কয় টাকা লাগে, আপনি উপরে যতটুকু ঘেরা যায় সামিয়ানা দিয়ে আশা করছি আগামীতে মুসল্লিদের অন্তত নামাজ একটা ইবাদত। আমরা যে 2 রাকাত নামাজ এখন পড়লাম এটা কি বলেন তো? এই যে খুতবা শুনলাম এটা কি? অন্যান্য জাতি যারা আছে তারা ধর্ম পালন করে, ওদের মতো ইবাদত এটা না। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, পৃথিবীতে একটাই মাত্র ধর্ম নিয়ম নীতি পালন করা যায় আছে, তার নাম ইসলাম। ইসলাম বাদ দিয়ে যত নিয়ম নীতি দুনিয়ায় আছে, কোন নিয়ম নীতিতে আল্লাহ রাজি হবেন না কিয়ামত পর্যন্ত, আর হওয়া সম্ভব না। ওমা ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামি দীনান ফালা ইউকবালা মিন ওয়া হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়েছেন, ইসলামের নিয়ম নীতি বাদ দিয়ে কেউ যদি অন্য কোন নিয়ম নীতি দিয়ে আল্লাহকে রাজি করাতে চায়, সে বিবাহে শাদীতে বলেন আর রাজনীতিতে বলেন, আমি আবার বলছি, ইসলামের নিয়ম বাদ দিয়ে বিবাহ করলে ওই বিবাহ হবে? ইসলাম বাদ দিয়ে কেউ যদি রাজনীতি করে রাজনীতি হবে? বিবাহের কথা বললে আপনি বললেন যে অসুবিধা নেই, আর ওই কথা বললে তখন আপনি দুনিয়ার দিকে নিয়ে যান না। এদিকে তাকান, টয়লেটে যাবার সময় একটা দোয়া পড়া লাগে, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস। বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে এই দোয়াটা পড়ে যতক্ষণ টয়লেটে বসে থাকবে গোনা হবে। বলেন না কেন? আপনি 8-10 মিনিট 15 মিনিট আধা ঘন্টা বসে আছেন টয়লেটে, এখান থেকে বের হলে ডান পা দিয়ে বের হওয়ার সময় বলা লাগে গফরানাকা আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আফানি। এই দোয়াটা পড়া পর্যন্ত যতক্ষণ আছে টয়লেটে, এই 15-20 মিনিট আধা ঘন্টা পুরাটা কি বলেন তো? মুখ খোলেন, পুরাটা কি ইবাদত? আরো জোরে বলেন কি? এটা যদি ইবাদত মনে করলেন, টয়লেটের মতো একটা নিকৃষ্ট কাজ, এই আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা যত সময় থাকবে, তা আপনার বাকি জীবন কি শুধু আধা ঘন্টা? 70 বছর 80 বছর আপনি দুনিয়ায় হায়াতে বেঁচে আছে, এই হায়াতটাও তো অন্তত টয়লেটে যেভাবে আল্লাহর বিধান রাসূলের তরিকায় কাটিয়েছে, বাকি 70 বছর ওইভাবে কাটানো দরকার না? বাকি 70 বছরের ভেতরে শুধু টয়লেটই আছে, আর কিছু নেই? আর ভেতরে বিবাহ সাথী আছে, তার ভেতরে সমাজ আছে, তার ভেতরে রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে, আন্তর্জাতিক নীতি আছে। এই নিয়মগুলো যদি আপনি টয়লেটের মতো মনে করে মানতেন, পুরা জীবনটাই হয়ে যেত জিকির ইবাদত। চলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা ইসলাম বাদ দিয়ে অন্যান্য নিয়মগুলো পালন করি, আর ইসলাম বলতে শুধু নামাজ রোজা আর কুরবানি বলে, তাও কুরবানি কি করছে আমাদের? এজন্য আমাদের উচিত হবে যে শিক্ষাগুলো আজ আমরা এখান থেকে পেয়েছি জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে, আল্লাহর বিধান পালন করার ক্ষেত্রে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হব। আবার বলছি, দলাদলি করা হারাম। দলাদলি করা কি? আরো জোরে বলেন। হারাম কাজ করেছে, এখন যদি কেউ কোরবানি করে, কোরবানি তো কবুল হয়ে বসে আছে নাকি? আমার কি বলা পর্যন্তই শেষ হবে নাকি এটা যদি ঈদগার বাইরে যাবে? আমরা দলাদলিটা বন্ধ করি। আপনি আপনার আখিরাত নষ্ট করে ফেলছেন, মনের হিংসার কারণে হোক, অহংকারের কারণে হোক, যে কারণেই হোক, আমাদের আখিরাতটা আমরা নিজেরা নষ্ট করে ফেলছি। আপনার এখন চোখ বন্ধ হওয়ার পরে কিন্তু কেউ আপনার সাথে যে এক রাতের কবরে থাকবে না। থাকবে? কার দিকে তাকিয়ে আপনি আপনার নিজের আখিরাত ধ্বংস করছেন? আপনি নিজে জানেন আর শয়তান জানে। আল্লাহ আমাদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করার তৌফিক দিন। আমার এই 2 দিন আগে 2টা অফার দিয়েছিল, বাগেরহাট আর গাইবান্ধা। বলেছিল আপনি আসেন, নামাজ পড়িয়ে গাড়ি নিয়ে আসবেন, চলে যাবেন, 1 লক্ষ টাকা দেন। আর ওরা বলেছিল আমরা 60,000 টাকা দেব। না, টাকা না, আমি আমার এলাকাতে 3 বছর পরে এমনিতে আসলাম, আমি নামাজ যতদিন অন্তত এখানে পড়াবো, বেঁচে আছি। মনে তো সুস্থ থাকলে, যদি সুস্থ হয় সামনে অবশ্যই আসবেন, আমরা বছর দেবো। যদি ওই অবস্থায় থাকে আমাকে নামাজ পড়ানো লাগবে, আমি যতদিন আছি আমার টাকা পয়সা দেওয়া দরকার নেই, আমার কাছে টাকা আরো নেবে।
আমার টাকা পয়সা দেওয়া লাগবে না, এখানে যারা দায়িত্বে আছে তাদের দেবেন। আর 11টা মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিনকে অন্তত ঈদগাহ খরচ পাতি বাদ দিয়ে তাদেরকে কিছু না কিছু দেওয়া দরকার। তাদের মুসল্লিরা এখানে আসে, তাদের একটা হক আছে, এই নিয়মটা চালু করে যাদের কাজ হয়ে গেছে বেরিয়ে যান। আমরা গরম নিয়ে চলে আমি নিজের দিকে তাকিয়ে না, চারিদিকে তাকানো লাগবে। আর কোরবানি করে খাবার খেতে খেতে অনেক সময় হয়ে যাবে। আমরা মোনাজাত করে আজকের মতো বিদায় দিতে চাচ্ছি। আগামী ঈদ কারো কপালে আছে কিনা আমরা অনেকে জানি না। অনেকের কাপড়ের কাপড় হয়তো হাসার বাজারে এসে অবদার বাজারে এসে পড়ে আছে। ওই সাদা কাপড় গায়ে জড়ানোর আগে যেন আমাদের পুরা শরীরটাকে মনটাকে আল্লাহ সাদা করার তৌফিক দেন। লক্ষ লক্ষ মানুষেরা এখন আল্লাহর ঘর তওয়াফ করে সালাম দিয়ে আবার দেশে আসবে। যারা ওখানে গেছে তারা বলছে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। আমি তো এই কথাটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আমার মনে হয় সব আল্লাহ এর ভেতরে দুনিয়া আখিরাত লুকিয়ে রেখেছে। যখন আপনি এই যে 7.5 লাখ 8 লাখ 15 লাখ টাকা খরচ করে কাবার পাশে যারা থাকে তারা 15 থেকে 18-20 লাখ টাকা খরচ করে যায়। আমরা আধা কিলোমিটার দূরে ছিলাম, তাই 7.5 লাখ টাকা লেগেছে। তো এই মানুষগুলো এই যে 18-20 লাখ টাকা খরচ করে ওখানে যে কাপড়ের কাপড় পরে যখন ধরে, কাবা শরীফ ঘোরা মানে কি? কাবা শরীফ চক্কর দেওয়া মানে আল্লাহ আমি সব কিছু পেছনে ফেলে দিয়ে এসে আমি এখন তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছি। এইটাই কিন্তু উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে যখন বলেন না আল্লাহ আমি হাজির হয়েছি, আমার নামটা একটু লিখে নাও তোমার হাজিরা খাতায়, যে আমি তোমার গোলাম, আমি তোমার বান্দা বা বান্দি, এটা তুমি একটু স্বীকৃতি দাও। আল্লাহ বলে নাই দাঁড়া, এসেছো অনেক দূর থেকে, 6500 কিলোমিটার দূর বাংলাদেশ, এখান থেকে আগে এখানে বল যে লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, আল্লাহ আমি হাজির হয়েছি কিন্তু আমি মুশরিক না, আমি কাজে কর্মে চিন্তায় ভাবনায় আমি কি না, বলেন বলেন শিরিক যেন জীবনে না থাকে। অন্য যত গুনাহ আছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবে, শিরিক করলে কিন্তু মাফ নেই। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। শিরিক শব্দটা যদিও ছোট্ট, এর ভেতরে 120 প্রকার বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন আল্লাহ। শিরিক বিল জাত, শিরিক বিল সিফাত, শিরিক বিল ইখতিয়ারা, শিরিক বিল হুকুক, এক একটা 4 প্রকার। এর পরবর্তীটা আরো 4 প্রকার। এভাবে আমি হিসাব করে দেখেছি কোরআন আর হাদিসে 120 প্রকার আছে শিরিক, আমাদের জীবনে যেটা অহরহ অন্তত হচ্ছে। এজন্য বিষয়গুলোর বই যেখানে পাবেন পড়বেন, লেখাপড়া করেন, শিরিক থেকে নিজেকে বাঁচাবেন। 3 নম্বরে বলা হয় ইন্নাল হামদা, হে আল্লাহ আমি তোমার প্রশংসাই করব আজকে থেকে। এখানে হামদের আগে আছে আলিফ লাম, এর আগে আছে ইন্না, গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয় আল্লাহ তুমি ছাড়া আর কারো প্রশংসা আজকে থেকে দুনিয়ায় আমি আর বাংলাদেশে ফিরে যেয়ে করব না। তারপরে বলা হয় নিয়ামতা, যত নিয়ামত আমাকে দিয়েছো এই নিয়ামত সব তোমার জন্য ব্যয় হবে। আমার মেধা, আমার যোগ্যতা, আমার সুস্থতা, আমার সম্পদ আদি, আমার ছেলে মেয়ে সব তোমার নিয়ামত, তোমার জন্য ব্যয় করবো এখন থেকে। 3 নম্বরে বলা হয় আর মুলক লাকা, আল্লাহ আমি যদি রাজনীতি করি, রাজ্য চালাই, তোমার জন্য চালাবো। মুলক মানে রাজত্ব, মুলক মানে কি? এই 3টা কথা বলার পরে আপনি বিদায় তাওয়াফ করে যখন চলে আসবেন তখন আল্লাহ বলেন এই দা আর একটা কথা বলি, বল লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, আল্লাহ আমি আবার ঘোষণা দিচ্ছি আমি মুশরিক না। যে 3টা কথা বললাম এটার সাথে আমি 100 ভাগ একমত। আপনি বলেন তো এই 3টা কথায় যে এবার 70 থেকে 75 লক্ষ হাজি গেছে বাংলাদেশ থেকে, 75,000, এই মানুষগুলো যে যদি এই কথাটাই শুধু ঠিক রাখতে পারে, এ দেশে ইসলামের জন্য আর কারো লাগার কথা? কারণ যারা সরকারিতে আছে সব হাজি, বিরোধীতে যারা আছে সব হাজি, এমনকি 3 নম্বরে যারা আছে তারাও হাজি। এই 3টা কথা মানলে তো আর কিছু থাকে না। আমরা শুধু বলে মুখ দিয়ে চামড়ার মুখ তো শুধু বলে শেষ করে আসবো না, এটা বাস্তবে কাজে লাগাবো। 8:30 বাজে, আমরা মোনাজাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস 3 বার আর দরুদ শরীফ পড়ছি। যারা মারা গেছে আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য দোয়া করছি। এরপরে আমরা একটু কবরে যাব ইনশাআল্লাহ।
إياك نعبد وإياك نستعين সম্মানিত ভাইরা, আমার দাদা জেলখানায় থাকতে মারা গেছে। আমার এই আলেম লাইনে আসার পেছনে তার বহু অবদান ছিল। সেই হালসাই দাবিরা ভিটা থেকে ওই চুয়াডাঙ্গা, উজিরপুর, দর্শনা, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে উনি মাঝে মাঝে হেঁটেই চলে যেতেন। আমরা এখন গাড়িতে যেতে ভয় পাই, অথচ 70-80 বছর বয়সের এই মুরব্বী মানুষটা চাউল কান্দে নিয়ে চলে যেত সেই চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা। আমি জেলখানায় থাকতে উনি বিদায় নিয়েছে, আমি জানতাম না। 7 দিন পরে জানলাম যে উনি মারা গেছে। আছে পাশে কবরস্থানে, আমরা যাবো ওখানে। ঈদের দিন হলে উনি সবাইকে ডাক দিয়ে অন্তত নিয়ে আসতেন। এখন সেই সিস্টেমটা আর পাচ্ছে না, কারণ আমার বাবারা এখন ওইরকম জায়গায় নেই। দাদার অভাবটা পূরণ করার জন্য এখন যে সমস্ত দাদারা আছে তাদের কাছে আমরা ওই আবদারটা চাই এবং রাখি। যেহেতু অন্যান্য এলাকার মানুষও আছেন, সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে, আমাদের দলাদলি শিক্ষা এটা দুনিয়ার কোন বিষয় নিয়ে যদি হয়ে থাকে এটা বন্ধ করা দরকার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। রব্বুল আলামিন, একটা বছর পরে দিনটা এসেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের আনন্দে মেতে আছে। কোরবানি যাদের জীবনে কবুল হচ্ছে, যাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আমার দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য যাদের কোরবানি গুলো কবুল হচ্ছে, এদের তো আজকে আনন্দের বিষয়। আমরা কি করেছি ইসলামের জন্য, কি ত্যাগ করেছি, কি কোরবানি দিয়েছি, তোমাকে দেখানোর মতো আমাদের জীবনে কিছুই নেই। শুধুমাত্র নিজের টাকা দিয়ে কেনা এই পশু জবাই করার মাধ্যমে দিনটা শেষ করে না দিয়ে কোরবানির যে মহৎ উদ্দেশ্য এটা পালন করার তৌফিক দাও। আজকে পশু জবাই করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেতরের পশু যেটা আছে, আমিত্ব, হিংসা, অহংকার, লোভ, রিয়া, তাকাব্বুরি, বড়ত্ব, এগুলো যেন আমরা জবাই করতে পারি। আল্লাহ, তুমি আমাদের ওইরকম ঈমান দাও। আল্লাহ, ওইরকম ঈমান আমাদের ভিক্ষা দাও। এখানে কত মানুষ গত বছর নামাজ আদায় করেছে, আজকে তারা মাটির নিচে। না জানি আগামী ঈদ এখানে আমরা আসতে পারবো কিনা। হায়াত যদি থাকে, আল্লাহ তুমি হায়াতের তৈরি বাবা নিয়ে দাও। হায়াত যদি না থাকে, মাটির নিচে যাবার আগে তুমি আমাদেরকে ইব্রাহিম নবীর মতো হওয়ার সুযোগ করে দাও। যারাই কোরবানি কিনেছি, তোমার হাবিব জানিয়েছে রক্তটা জমিনে পড়ার আগে এটা কবুল হয়ে যাবে, প্রতিটি পশমে পশমে সওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা যেইগুলো তোমার নবীর মাধ্যমে আমরা শুনেছি, এইগুলো যেন আমাদের জীবনে আমরা পাই। ওই রকম ইখলাস নিয়ে, নিয়ত নিয়ে কোরবানি করার তৌফিক দাও। শ্রদ্ধাভাজন ইমাম মাওলানা এনামুল হক শাফি অসুস্থ হয়ে আছে, মুখ দিয়ে কথাও বের হচ্ছে না, উড়িয়ে যাচ্ছে, শরীর কাঁপতেছে। আল্লাহ তাআলা যে অবস্থায় আছে, শেফা দেওয়ার মালিক তুমি, রোগ দেওয়ার মালিক তুমি। মেহেরবানি করে তাকে তুমি শেফায়ে কামিলা আজেরা নসিব করো। আল্লাহ, আমাদের দোয়া করার জন্য তার হায়াতটা তুমি বাড়িয়ে দাও। এই ঈদগার যত ইমাম এই এখান থেকে বিদায় নিয়ে কবরে আছে, আল্লাহ তাদের কবরগুলো জান্নাত বানিয়ে দাও। যত মুসল্লি হাত তুলেছে, অনেকের মা নেই, বাবা নেই, মাথা নিচু করেন, চক্ষু বন্ধ করেন। যাদের মা বাবা বিদায় নিয়েছে, ছোটবেলার কথা মনে করেন। বিশ্বনবী মাঝে মাঝে মায়ের কবরের পাশে যে কাঁদতেন, সাহাবীরা বলে, হুজুর আপনি কাঁদেন কেন? নবীজি বলেন, সাহাবীরা, আমার মায়ের ওই ছোটবেলার আদরের কথা আমার মনে পড়ে গেছে।
রব্বুল আলামিন আমার মা বাবা বেঁচে আছে এজন্য আমি জানি না, কিন্তু যাদের নেই, আমার বাবা তার মা এবং বাবাকে হারিয়েছে। আমার বাবা সহ যত মানুষ এখানে হাত তুলেছে। কয়েকদিন আগে আমার বংশের 2 দাদা বিদায় দিয়ে মাটির নিচে আছে। আল্লাহ তাআলা জলিল সর্দার, আমির সর্দার সহ যত মানুষ কবরে চলে গেল, এদেরকে তুমি জান্নাত দিয়ে দাও। এদের জীবনের ভালো কাজগুলো মঞ্জুর করো, জীবনের অন্যায় কাজগুলো নিজ জীবনে আজকের এই খুশির দিনে তুমি মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের এই এলাকার উপরে তোমার রহমত নাযিল করো আল্লাহ। আসমান জমিনের বালা মুসিবত থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। হিংসুকের হিংসা, দুশমনের দুশমনি, ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। তোমার আইন দিয়ে দেশটা চলবে কেমন দেখা যায় আজও দেখি না, এ আল্লাহ চর্ম চোখে দেখার তৌফিক দাও। আল্লাহুম্মা রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা। আল্লাহ তাআলা যে যার জন্য দোয়া চেয়েছে, দোয়া করছে, আল্লাহ তুমি নিজেই জানিয়েছো, ওয়াকালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, আমাকে ডাকো আমি ডাকের সাড়া দেব। এই বিশ্বাস নিয়ে দেখেছি আল্লাহ তুমি আমাদের ডাকে সাড়া দাও। আমরা অনেকে অসুস্থ আছি, শেফায়ে কামিলা আজালে নসিব করো। যাদের কর্মজীবন নেই আল্লাহ একটা হালাল কর্মজীবনের ব্যবস্থা করে দাও। যার যে অভাব আছে আল্লাহ তুমি দূর করে দাও। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম। সেলখানার 3টা বছরে আমি দোয়া করতাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা শাহাদাতান ফি সাবিলিক। আল্লাহ তুমি সাধারণ ভাবে গরু ছাগলের মতো মরণ দিও না, মরণ দিলে শাহাদাতের মরণ দিয়ে তুমি আমাদেরকে ধন্য করো। আল্লাহ আজরাইলকে যখন পাঠাবে আমাদের মুখ দিয়ে যেন বের হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আগামীতে মাইক টাঙালে কানের দিকে 2টা মাইক দেবেন, এরপরে বাইরে। উপস্থাপন করাবো আপনাকে। আমাদের এলাকায় বিভিন্ন এলাকায় মাংস বন্টন হচ্ছে, গ্রামে সিন্নি বন্টন। আমি সিন্নি নিয়ে গেলাম, আপনি সিন্নি নেন, ওই সিন্নি আবার বিতরণ হচ্ছে। এইটা কতটুকু আবার আমি একটা প্রশ্ন দিতে পারি, সুযোগ আসলে সুযোগ পাচ্ছি, আগে আসবে না।